لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Qadrli Müslüman kardeşler, Kurguz Allah Subhanahu wa Ta'ala'dan müzikiz bulganda hem de halk arasında bulgandadır. Dürüstlüktedir. Eğer de kişinin takva olsa, eğer de kişi Allah Subhanahu wa Ta'ala'dan korksa her birisi şu vakitte kişilerdir, eminlikte yaşayırlardır. Hem de tanışlıkta. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Dürüstlüktedir. Kimlerdir? Allah Teala'ya iman getirdilerdir. Hem de zulüm külmeklerin kimenidir. Zulüm olmazdır. Birincisi zulüm ol Allah Teala'ya teyinleş getirir. Hem de anarga getirir. Bütün načar günahlar hatalar. O çoğu zulüm. Vadırlıksız. Allah Teala'ya kimdir? Allah Teala'ya iman getirdi. Hem de şu zulüm külmekin kimesidir. İnşallah şu kişilerdir, eminlikte yaşayırlardır, tanışlıkta hem de Allah doğru yoldan baralardır. Kıymetli Müslüman kardeşler, kişilerin canıdır, bir tekatı yaratadır, izgi kişilerindir, izgilerini. Hem de şunun bile de iblis kişilerini doğru yoldan çıkardı derse bile enne adam balaları bir de artık hürmetliydiler şu ülgen izgelerini hem de alardan kabirlerin hem de şu yıl bile şu iblis mel'un kişinin doğrudan çıkardı hem de kişi Allah Teala'ya dinleş getire başladı. Hem de biz bilirge deyiş enne tevhid Allah Teala'nın verdiği tanı hem de şirk Allah Teala'ya dinleş getiriyor. O iki karşı eybir. Şu iki eybir bir minçikte bulalmıyorlar bir kişide. İki kişide tevhid Allah Teala'nın verdiği tanı значит anarda şirk yoktur. Şulay yok eğer de kişide şirk olsa Allah Teala'ya dinleş getirse anarda bir minçikte tevhid bulalmıyor. Kul Allah Teala'nın bir minçikte verdiği tanıyalmıyor. Şuna göre kişide ili tevhid bular, ili şirk bular. İkisinden birisi. Şuna göre eğer de kişide şirk olsa, to İslam anardan gidiyor olur. Çünkü o olur Müslüman değil, o kim? O Allah Teala'ya dinleş getiriyor. Şuna göre Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir takatı kurkaydı enne anın ümmeti şirkle batırdı. Nicik elekiye anarga gelgen Yahud kavimleri hem de şılay Nasara kavimleri üzerine bulgan peygamberlerinin kabirlerin artık hürmetlediler. Hem de şunun böyle üstep aktıkta Allah Teala'ya dinleş getire başladılar. O diyecektiği uzan Cuma'da söyledik bir hadisini. Kaya Peygamberimizin bir katına etti. İşte benim inşallah'ın ilerine, şehirlerine vargan idim, gördüm anne, anda eğer de kim de ölse, Allah bir anın kabirinde nesle fiziler, meçhid. Hem de anın şu kişkinen de biz muzali etileniyor. Anda anın resimlerini koyalım. Yanında Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizge anlatıp bile enne şu bendeler elde Allah Teala'ya dinleş getirmeydiler. İşte Allah fakat artık hürmetliydiler. İşte şu mavzalini dizdiler. Hem de onun içinde şu kişinin suretlerini koydular. Hem de şunda varıp ibadet kılaydılar. O kim ki? Allah'a. Prosta Allah şunda varıp isyan düşüreydiler. Niçin şu kişi Allah'a tapınaydı? Gıybet idi. No, şu misal getirir. Enne şunun böyle ekirkine aktıkta ucu kişiler Allah'a tapınmaya başlıyorlar. Avucu tapına başlıyorlar. Kimge? Şu münikayı mevzali dizildiler. Böyle şu resimlerin, suretlerini yasadılar. Şunda ucu şu kişiye tapına başlıyorlar. Şuna göre o Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem
Şularını bütünüsün bilip, Allah Teala anarlaşılar turusuna bütünüsün haber edip bildi. Şuna göre Peygamberimiz kişilerini çakırdı. Allah Teala'nı bir deyip tanırdı. Şuna göre Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de peygamber olup 13 yıl kişilerini tavhidga çakırdı. Hem de kabirlerge yerine kuşmadı. Niye kuşmadı? Çünkü bütün kişi kabirlerde ölülerge yine tapına edilir. Anlıyorsunuz mu? O şuna göre peygamber kuşmadı. Fakat 13 yıldan sonra kaçan Medine'ye güçleşkene, kaçan o kişilerin akılların paklakar çizar kaç, şunda gına etti. Mindir, sizge tıygan idim kabirlerge yerlerge. Lakin elimi sizge kuşan. Barınızda hem de o sizin isket dışarı ene sizin ölümünüz yakın değil. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizge şu hadislerini bütünüsün anlatıp verdi. Hem de şu Peygamberimiz anın bilekine tuttamadı, hem de Peygamberimiz dua kıldı Allah Teala'dan. Allahümme la tec'al kabri vatenen yu'bed. Ya Rabbi dir, Ya Rabbi. Benim şu kabrim nedir? Kaya o Peygamber kümele. Sen ana gıybedet orada yasamadı. Dolayısıyla Peygamber ücretleri vakitinde dua kılıp kaldı. Nindi dua? Ya Rabbi benim kabrim ne? O kaya Peygamberimiz kümelgende Medine'dir. Şu uğruna gıybedet orada yasamadı. İşte bu anda gelip nezir kurbanlar çalmasınlar. Kişiler dua sıramasın. İdrüstlükte o gün müddeti 1400 yıl ölü vakit yıllar birinci kinge kadar kim dağda tabulmuyor. Tiresinde delene verirler. Kırbanlar da anın kabrine çalmıyorlar. Hem de dua da kılmıyorlar. Bir nişikler bilmiyorlar kaya. Çünkü anın kaya Ayşe radıyallahu anh'ın gülmesi var idi. Anın üstünden ellerden bir içenince anda sinalar yasadılar. İşte bu halk bilmesin, anlarsınlar diye gülmesin diye. İdrüstlükte bu Allah Teala Peygamberimizin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin duasını kabul etti. Hem de birinci kenge anargatim de dua da kılmayan da alanıp da yerimi, kurban da çalmayı bir nesle de işlemiyor. Anlaşıldı mı? Çünkü bunu şu bizden günah, ul bir zor günah. Eğer de kişiler kimliktir kabrine varıp dua sırasalar ile anda varıp kurban çalsalar ile anın kiresinde tavaf eylenseler. Bu resim получается elekege kilgen müşrikler kebek şılay kalarga yerip barası. O şuna göre Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün yollar, kaysalar kitire kişilerini turu yoldan çıkarırlar, şulardan betenesin kapladı. Şuna göre Peygamberimiz etti kabirler üstünde bir nesede tezirge yaramı. Ağaçta oturturga da, taşlarda koyurga da, ondan sonra zemenlerde tuttu, nesede yaramı. Prosta alamet koyarsın içkine taş, bitti. İsmini yazıp koyarsın, işte bu halı kimdi kabirlerge kürdü. Manda şu kümülgen, manda şu kümülgen, manda şu kümülgen, bitti. Bana Amerika'nın ileri müseteler bir. Kabirler üstü. O şimdi taşlar bunu. Dürüst mü? Bir nesnede tip-tigiz yer. Her bir kişinin taşı koygan şuday, tip-tigiz. Bitti. Ağaç da üstü nesnede, zabur da bir nesnede. Bitti nesne böyle. O şimdi siniki kömülgen, o şimdi siniki, şimdi siniki. Tertip. O şulay Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işlerge koştu. İsraf da yok. Hatta birinci günde bizden indi halık dilerde уже 100 minde, 200 minde aklı taşları koyarlar уже. Çünkü şu eyber kişilerden уже bizge kelgen elektriki zamanında duruydan çıkardı уже. Sebep buldu. Şuna göre yol. Kaysi kişinin haram yoluna abbara, o yol haram. Hatta başında bu Naçarda koyup, bunun izinde oluştu, уже halık şunu bile adaştı. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizni şunlardan bütünüsünden уже kıydı. Ondakiler. Kaçan Umar radıyallahu anhu Pers, kayıt İran'daki var bir. Şularını kaçan kulga aldı. Anda halık yeriydi. Daniel isimli peygamber var idi. Onlarga barıp tapınaydılar. Anışında mavzali var idi. Şunda koygan, şunlarga tapınaydılar. Umar bin Hattab etti, kendisi kazırga 13 kabir, hem de tünne birisine kümerge şulardı. İşte bu halık bilmesin kayıyor. Çünkü bu biz anlarga deyiş,
Allah Teala'ya tengdeş getiru, eğer de kişi şu günah bile ölüp gitse, Allah saklasın, kişi mengilik edemukka kilan, anlıyorsunuz mu? Orsana biz anlarga değil. Ata orada sen kabirlerine varıp taş mı koyasın, çekçekler mi koyasın, zemet mi tutasın, ata herkene varıp polisuz böyle itesin, iğdenir mi yuvasın? Öyle kendisi de bulmuyor, anlıyorsunuz mu? Anım anardan izgelege üsmi, otsesini anlıyorsunuz mu yok mu? Eller altından yasa, digende var utanıkı. Yesil bu dünyada namaz kılmadı, urazat tutmadı. Şunu biz anlarga değil. Anarasınkile Umar radıyallahu anhu anda var idi ağaç, kaysının aslında sahabalar peygamberimizge bey'at etkenleri, prisyaga bildiler. İşte peygamberge ağırlıkta da cimrilikte de yardım ederler hem de anarga bütün yaktan buluşalar değil. Hem de kul birip sahabalar anarga bey'at ettiler. İkaça Umar vakitinde oğlu nice yıl öttü? Onda 10-20 yıl öttü oğlu peygamber ülkesinden. Umar ibn Hattab güle başladı. İşte halk anda barıp ciyinip namazlar okuyorlar. Anda bana Bulgar'a barıkan şekilli gibi. Şılay, тоже самое, разницы никакой нет. Тоже güle Umar, постоянно что-то halk şunda gile namazlar okuyor, niteler, уже kite. Umar ne işledi? Etti prikaz söhbetti şu ağaçını kesip berege. Почему? Siz güleriz, niye kulağını işledi, niye? Çünkü ul kurttu ene şu halk neşri, ahtakta şu ağaçta tabına başlıyor, anlıyorsunuz mu? Şu ağaçta tabına başlıyor, şunlardan olanı kesip verdi, anlıyorsunuz mu? Dağda Umar ibn Hattab ul 50 ağaçını yaşadı, değil mi? 1400 yıl eli, şulay mı? И то ул sebep işledi, şu ağaçını kesti, değil mi? Но бәрібір, міне Абдул-Вахаб қачан біздің бар еді? 300 ел элек, да мы? Саудовская Аравияда қайсайды. Даже ол вақытта вот 300 ел элек уже опять халық адашқан еді, ағаштарға табына башлаганлар еді. Аңлайсыз ма? Что қатынlar ері еденінде ағаштарға шылардан барып сұрайдылар, өздеріне яқшы изге бай ерлер. Ошыма көре, любой әйбір қасы кешені кетіре башлышынарға, аны юғатырға керек. Ел біле тегізлерге керек, anlıyorsunuz mu? Потому что bu şeytan bizni bütünüsün aldığı hem de kişinin doğru yoldan şunu bile çıkarır. Peygamberimiz hadisinde ayette Allah Teala'nın bir takatı açığı kilde kimlerge değil? Şuşu kavimlerge değil, şuşu kavimlerge, şuşu halkka kaysalar üzlerinin bulgan peygamberlerinin kabirleri gıbedet uğruna yasadılar. Gıbedet uğruna, anlıyorsunuz mu? То, что анда барып, жиылалар, плов, кырбаны чалалар, намазлар берге окуйлар. Вот, гибадат урны ясадылар. То есть хабарлар үстүн. Гибадат урны ясадылар. Аңлайсызбы? Ақтықта бейгенге кенде болмасын, что Аллах Теалаға табына. Но факт то, что он 20-50 yıl өтсен, ақтықта анарға уже табына башлайды. Уже бейгенге кенде уже халық табына. Вот кемнің землицаға барак, вот любой халықтан сұрақ, Allah ayette, biz de bilsek Allah'tan sıradık bilsek İşan Baba'ydan da sıradık ende annen de ayrım kaldırmadık der. Bilesin. Халык söyledi, халык. Это люди говорят. Anlıyorsunuz mu? Anu cehennem tukite anı, cehennem kite o menkilik sen разве не переживаешь? O senin kardeşin, o senin tuğanın, o senin kızın mı, baban mı, baban mı, adam mı, anak mı? Simitanı için разве sana celti gelanı? Bilip durup şu menkilikten mutlaka kere. Menkilikten kere bitir. Anlıyorsunuz mu? Şu an köye Peygamberimiz şulanır, bütünü santıydı. Peygamberimiz etti, kabirlerge varıga yeri, tolke nersege bardı, dıga kıldı, isine düşürdü, что sen ölesin, bitti şanın bile. Aymenni, her yılına nidir vakitta halık bile ciyinip, nitip, beylemler uzdırıp, nitip, andı yıl. Biz sınavlarga değil. Hem de bizim aramızda başındılar, kaysalar, bizge türlüçe yığdılar. Ne ol kimin sözleri? Şeytan sözleri. Почему даже вот Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kaçandan ötürgeleri keledi. Kümme Araplar cıyıldılar, ulap tuttırdılar. Nişik iken kirek ötürege, чтобы bizge kimge de ziyan bulmasın. Anlarsın iblis kildi kişi sıfatında.
İnəsətdi iblis. Siz deyir, hər bir qavmdan bir yaş malay alırız deyir, hər bir qavmdan hər bir yaş malayga bir kılıç tuttururuz deyir, hər bir şu malay peygamberge şuatlığı balsın. O vitanın deyir, kavmi, 20 kavmga karşı suguşa almaydı, чтобы иметь şu peygamberden kanı 20 kavm arasında bölünsün. Anlıyorsunuz mu? Bak şeytan geldi, kişi sıfatında yadaştırdı. İbn şu то же самое. Şeytan geldi kişi sıfatında şu hallarına butuydu. Şu an göre bizim var dinimiz, bizim var Kur'an'ımız, bizim var peygamberin sünneti, şularını biz bütünüsün onlarga okurga deyiş. İşte öyle ululge, o sana bir nendi fayda da getirelmiyor, yardım da itelmiyor. Şunu biz bir katı anlarga deyiş. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala halifal Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Бойтесь Аллаха Субханаху ва Та'аля и знаете, если у народа, у людей будет богобоязненность, то что они, каждый из них, будет бояться Аллаха Субханаху ва Та'аля, то эти люди будут жить в безопасности. То есть друг за друга они бояться не будут, и также за свое богатство тоже бояться не будут. Почему? Потому что ты знаешь, что все люди боятся. Это как будто сейчас же вот пытаются сделать везде видеокамеру поставить, да? Даже государство там какую-то определенную сумму выделило, чтобы в каждом городе везде были что? Видеокамеры, чтобы люди преступления не совершали. А зачем туда столько денег вкладывать, когда можно просто людей воспитать в чем? В богобоязненности, чтобы люди боялись Аллаха. Даже это было во время коммунизма. 40-50 лет Аллаха не боялись, но все равно корни откуда шли? То, что у людей было что? Совесть, стыд и срам. Все равно это оттуда взято. Психология вот эта. И никто вот из дома выходили, замок даже не вешали, просто дверь закрывали, уходили. И все знали, что все спокойно, все нормально. И это то же самое. Аллах Та'аля в Коране говорит, те, которые, говорит, уверовали в Аллаха и не облекли свою веру в несправедливость, несправедливость это все туда входит, то есть все грехи, все ошибки вот это. Эти люди, говорит, будут жить в безопасности, и они будут следовать прямым путем. То есть если все люди будут бояться Аллаха, будут знать, что Аллах над тобой, Аллах всегда тебя видит, Он не будет и не воровать, и не убивать, и ничего делать. Если это воспитать в людях. Это как у одного учителя были ученики, и он всегда хвалил только одного, и все другие завидовали. Почему вот интересно, чем он отличается? Он также знает, такое же образование, все, но вот и учитель один раз с ним хотел показать пример. Дал каждому из них по курице и сказал, домой придете, зарежете, чтобы только никто не видел. Один там вниз спустился под дом, там зарезал, другой на чердак поднялся, пятый еще куда-то. Один туда пошел, туда пошел, туда пошел, нигде не смог. И принес на следующий день живую курицу. И учитель говорит, вот видите, говорит, поэтому, говорит, я его люблю. Почему? Смысл какой? Он куда бы ни пошел, оказывается, везде его кто видит? Аллах Субханаху ва Та'аля видит. Везде. Где бы он ни был. И внизу, и наверху, и под водой, везде, и в чулане, везде Аллах Субханаху ва Та'аля его видит. Поэтому самое главное это воспитание. Самое главное воспитание. Если ребенка воспитать с детства, что Аллах Субханаху ва Та'аля тебя видит, что это чужое, это брать нельзя, то уже никакие видеокамеры, никакие сейфы, вот эти все затраты денег, они уже не нужны. И тем более те законы, которые установил Аллах Субханаху ва Та'аля. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, очень сильно переживал за свой народ, и он очень сильно боялся, что они собьются с прямого пути и будут делать многобожие, так как это делали иудеи и насары, которые были до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому пророк Мухаммад показал все пути, которые ведут к многобожию. И поэтому пророк Мухаммад эти все пути нам преградил и запретил. Что имеется в виду? Имеется в виду, что вот на могилах нельзя строить какие-то вещи выше, чем 20 сантиметров. Нельзя цветы, нельзя деревья, нельзя забор. Вот эти все вещи нельзя. Почему?
Потому что это все приводит к тому, что люди потом, через какой-то промежуток времени, начинают поклоняться этой могиле. Потому что это уже происходило и 100 лет назад, и 1000 лет, и 2000, и 10 тысяч лет назад это все уже происходило. Потому что это повторяется и повторяется с периода Нуха алейхиссалям, пророка Ноя. Наши могилы должны быть как в Америке. Вот эти маленькие камни, аккуратно, земля вся ровная, трава, и все аккуратно. Вот камень стоит, надпись написана, такой-то человек, когда умер, тогда похоронили. И все аккуратно. И никто там никакой могиле не поклоняется, нигде никаких мавзолеев нету, правильно? Вот это пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, имел в виду. Почему? Потому что это все приводит к тому, что люди начинают слишком высоко относиться к этой могиле, а потом через несколько лет уже начинают этой могиле поклоняться. Наглядные примеры на нашей земле очень много. И вплоть до того даже пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, попросил у Аллаха дуа: «О Аллах, сделай так, чтобы моя могила не стала местом для поклонения». Чтобы на мои могилы люди не приходили, хороводы не водили, чтобы курбан не резали и чтобы дуа не просили. И действительно, до сегодняшнего дня мы прекрасно видим, что на могиле пророка Мухаммада ничего такого не происходит. Потому что она перекрыта, закрыта несколькими стенами. И действительно, никто не знает именно, в каком месте похоронен пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Вокруг там никто хороводы не водит, курбаны не режет, ничего не делает. Это Аллах Субханаху ва Тааля принял дуа пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому пророк Мухаммад также запретил, чтобы ходить на чью-то могилу именно конкретно в определенный день, именно собираться толпой, там, людьми, праздник, там, что-то такое, запретил. Именно вот такие праздники. Или в определенное время собираться. В любое время, когда ты захотел, мог сходить на могилу отца, матери, дуа попросить у Аллаха Субханаху ва Тааля, аминь, все будет тишина. История, она всегда повторяется, понимаете, история всегда она повторяется, и в Коране, и в Сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, это все написано. Приводится то, что Умар, ради Аллаху, когда вот этот персов завоевал, там был мавзолей с пророком Даниилем, и люди там поклонялись ему. Умар, ради Аллаху, сказал выкопать 13 могил днем и закопать в одну из них ночью, чтобы никто не знал, где она закопана. То же самое Умар, ради Аллаху анху, приказал вырубить какое дерево? Дерево, под которым сподвижники приняли присягу пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. А почему? А потому что он начал видеть, получается, Умар же уже правил после смерти пророка, через сколько там, 10-15 лет уже, правильно? И получается, он заметил, что люди начали очень сильно обращать внимание к этому дереву, начали люди уже приходить, больше и больше смотрят, там люди уже намаз читают, да? Вот так, все вот это. И он, когда вот это увидел, он испугался. Чего он испугался? Что люди начнут поклоняться. И поэтому он это дерево вырубил. Понимаете? Хотя в то время, именно когда он был, они не поклонялись, но конец-то мог каким оказаться? Плохим. Почему? А потому что пророк в Коране уже нам сообщил же об этом, что до него, до пророка Мухаммада, такие истории уже происходили. И поэтому это все приводит. И даже вот Умар при своем, как сказать, жизни вырубил это дерево. Но вот в истории приходит, например, всего лишь 300 лет тому назад, когда был Абдуль-Вахаб, когда он выучился и увидел, что его народ полностью погряз в многобожии. Видел, что женщины ходят к какому-то дереву и поклоняются. Это было 300 лет, получается, Умар же когда жил? 1400 лет назад, а это всего лишь 300 лет назад. Все равно люди сбились, видите? И поэтому любые пути, которые к этому ведут, мы их должны все переграждать. Если мы начинаем замечать, что люди начинают собираться в какой-то могиле именно в определенный срок, число поставлено в году, именно толпой, там барашки принесли, шашлык, и это все запрещается. Потому что это выводит людей из чего? Из многобожия, из единобожия.
Потому что люди уже сколько раз ошиблись, и это происходит на наших глазах. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям в своем хадисе говорит: Аллах субханаху ва тааля очень сильно гневается на те народы, которые, говорит, сделали могилы своих пророков местом для поклонения. Туда же относится и вот, что сегодня происходит. Что сделали могилы тех людей, которые были хорошими, праведными, там начали поклоняться этим мертвым. Понимаете? Разве нам не жалко своих близких, своих родственников, зная о том, что этот человек, который поклоняется этой могиле, он попадет на вечный огонь? На вечный огонь. Если он будет просить именно у этого мертвого. А если он будет просто рядом с ним поклоняться, думая, что Аллах принимает дага только из-за того, что я с этой могилой рядом, то это большой грех. То есть, получается, ты же даже сяваба не зарабатываешь. Понимаете? Если человек приходит на чью-то могилу, начинает читать намаз и просит дага не у могилы, а у Аллаха, этот человек совершает большой грех. Почему? Потому что он открыл дорогу, которая приведет куда? К многобожию. Поэтому это его действие грех, а не сяваб. Понимаете? А если он уже будет у могилы просить, то он уже все. Многобожник. Если, астагфируллах, он с этим грехом умрет, то он уже на вечный огонь попадет. Разве нам это не жалко? Какая польза? Знаем мы могилу этого человека или не знаем? Какой нам плюс от этого? Вот подумайте. Какой плюс? Если этот человек был праведным и хорошим, он уже в раю, все. В раю он уже. Джаннат. Понимаете? От того, что на его могиле камень есть, нету, золотой, серебряный, алмазный, от этого у него там ничего не прибавится, поймите это. Если человек действительно был хорошим, праведным, то эти камни даже ставить не надо, у него так все хорошо. Почему, например, у нас в пословице есть же, встречает по одежке, провожает по уму. Если он дебил, ему хоть шелковый костюм одень, там ничего не прибавится, правильно? И то же самое, если человек, он не читал намаз, не держал ураза, по закону Аллаха не жил, там хоть какой камень ставь, там хоть 500 тысяч раз Ясин прочитаю, там ничего не изменится. Понимаете? Ничего не изменится. Вот здесь написано, Аллах Та'аля говорит: «Афарайтум аллята валь узза». Вы видели, говорит, это идолы, которые были у арабов. Аллят валь узза. Это, говорит, был такой человек, говорит, который мешал жир с мукой, вот так, то есть делал пищу для паломников. То есть Кааба же была до пророка Мухаммада, да? Люди приходили паломничество в Мекку. Этот человек, он вот это мешал и, получается, паломникам всем раздавал. Это до пророка. И когда человек умер, потихоньку, место, где его похоронили, сделали мавзолей. А потом уже в конце концов начали этому человеку поклоняться. А началось с чего? Был просто человек, который мешал муку с жиром и делал хорошие дела, кормил тех, кого? Паломников. И получается, после его смерти люди начали его что? Слишком возвеличивать. Строить там на его могиле мавзолей, камень, еще что-то. А потом, в конце концов, люди уже начали этой могиле поклоняться. Начало было какое? Просто был человек. И поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, запретил вот эти все вещи, которые приводят к чему? К многобожию. Даже вот пророк запретил, Аллах субханаху ва тааля запретил, но все равно эти вещи повторяются, потому что мы будем сражаться против шайтана до конца жизни. Потому что шайтан в Коране что сказал? О Аллах, я, говорит, буду против этого человека сражаться и собью его с пути, только того, говорит, не смогу сбить, кто, говорит, тебя боится. И подойду и спереди, и сзади, и сбоку, и со всех сторон. Это в Коране шайтан обещание дал Аллаху. Понимаете? Что пока мы живем до судного дня, шайтан будет нас сбивать с прямого пути. Понимаете? И поэтому мы, пока живы, мы должны сражаться против этого шайтана. И также вот эти все знания передавать своим внукам. Чтобы эти наши внуки знали, как говорят,
Врага надо знать в лицо. И поэтому ты должен этого шайтана, врага, вот это ширк, многобожие, это объяснять своим внукам и правнукам. Это, пока мы живы, это все должно происходить. Субханак Аллаху бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.